Guys, am I audible? Hello. Okay. So friends, आत्ताच तुमची सुट्टी संपली बरोबर. दिवाळीमध्ये सर्वांनी मजा केली असेल, आय होप. Okay. So please tell me if I am audible to everyone or not. Okay. Dvijesh, Maitreya, what about other friends? Okay, so no problem, friends. Okay, Sujata, Mahadev, Chaudhary. All right. So friends, can anybody tell me that which chapter we covered before your Diwali holiday? Hello. Okay, no problem. We will be continuing. Okay, no problem. All of you are arrived. We'll just start our lecture. Okay. So we will take the next lesson from the political science. Okay. We will left your history over here only. Okay. Okay, so friends, we are already covering your first lesson of the political science, right? Are you getting, friends? Hello, please confirm. I'll just share my screen to all of you. Okay. In the last session, we started your first lesson of the political science, that is post World War political developments, right? I hope in Diwali also you have studied this chapter. So should we start the topic today? Hello. Am I audible? Okay, friends. So I think we shall start for the rest of the topic. That is post political, all political developments after the World War. So just tell me if my screen is visible to all of you. Okay. So here is your first topic, that is post World War political developments, and in that we have covered the topic up to this, right? Up to this paragraph. Okay, okay, screen is visible to all of you, right? Okay, friends. So in that we have covered First World War, right? Countries involved in the First World War. That is, it was the two powers, that is Allied power and Central powers. And here is a list also, that is which country was belonged to which power, right? That is Allied. In that there was Britain, France, Russia, Italy, America. And in the Central power, the main Germany is the was the main country in that Central powers, right? After that, the Austria, Hungary, Ottoman Empire, Bulgaria. Ottoman Empire म्हणजेच आत्ताचा आपण म्हणूया तुर्कस्तान. ओके, टर्की म्हणतात त्याला आता सध्या. So let's start. At the end of the First World War, all the nations felt that such a war should not happen again and some measures need to be taken to achieve that end. म्हणजे काय, तर जेव्हा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर झालं, आपण हा टॉपिक कव्हर केलाय पण घेऊयात पुन्हा. जेव्हा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर संपलं, त्यानंतर त्यात जेवढे काही देश इन्व्हॉल्व्ह होते त्यांच्या सर्वांची एक गोष्ट लक्षात आली की ही गोष्ट पुन्हा व्हायला नको. अशा पद्धतीचं जे काही वर्ल्ड वॉर आहे,
This thing should not happen again and again. So we should fix it and we should have some measures for that. Okay, an international organization called the League of Nations was established out of this thinking. मग याच विचारातून एक इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन संघटनेचा जन्म झाला की जिचं नाव होतं लीग ऑफ नेशन्स. अँड देन इट बिकम अन इम्पॉर्टंट प्लॅटफॉर्म टू सॉल्व इंटरनॅशनल डिस्प्युट्स अँड कॅरी आउट निगोशिएशन्स. मग ही जी काही लीग ऑफ नेशन्स आहे, ही जी काही इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन आहे, ही ऑर्गनायझेशन एक प्लॅटफॉर्म ठरला, एक व्यासपीठ ठरलं की ज्या ठिकाणी येऊन वेगवेगळे देश त्यांचे प्रॉब्लेम मांडत आणि तेथे त्यासाठी सोल्युशन पण मिळत असते. ओके, जे काही वाटाघाटी करायचे, जे काही निगोशिएशन्स कॅरी आउट करायची, सो ऑल दॅट थिंग्स वेअर कॅरीड इन दी लीग ऑफ नेशन्स. Friends, is it everything all right? Kindly write down in the chat box. Okay, after that I can only continue. Am I audible to everyone? Okay, so are you getting the topic that we are taking? Are you understanding? Okay, kindly keep writing in the chat box. Okay, if there is some network issue or other problems, because here is some rainy atmosphere from some days, and if you have some problem, kindly write here. I will just check frequently. Okay, thank you, friends. So the main responsibility of a League of Nations was understood to be avoid war. हे जी काही लीग आहे, ही जी काही इंटरनॅशनल संघटना स्थापन केली, हिचा मेन मोटो काय होता, मेन ऑब्जेक्टिव्ह काय होतं किंवा रिस्पॉन्सिबिलिटी काय होती? टू अवॉइड द वॉर्स that are going to happen in the world. After the First World War, major changes came about in Europe and outside Europe. म्हणजे काय, आता सर्वांना माहितच आहे की जे काही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर झालं, सेकंड वर्ल्ड वॉर झालं, तर यांचं जे काही सेंटर आहे मुख्यतः हे युरोपच होतं. ओके, तर त्यामुळे पहिल्या वर्ल्ड वॉर नंतर सुद्धा युरोपमध्ये मेजर चेंजेस झाले. ओके, आणि त्याच्या आसपास जे काही कंट्रीज आहे युरोपच्या, तर त्यामध्ये पण बरेचसे चेंजेस झाले. फॉर एक्झाम्पल, अर्लियर एम्पायर इन युरोप कोलॅप्स्ड अँड न्यू नेशन्स केम इनटू बीइंग्स. म्हणजे काय झालं, युरोपात पूर्वीचे जे काही देश होते त्यांच्यामध्ये फेरबदल झाले. म्हणजे काय, सपोज जर्मनी आहे, जर्मनीने फ्रान्सवर अटॅक केला, रशियावर अटॅक केला. ओके, तर त्यांनी त्यांच्या काही जमिनी गिळंकृत केल्या, थोडक्यात त्यांनी त्या अक्वायर केल्या. मग त्यामुळे काय झालं, त्यांच्या टेरिटोरीज बदलल्या, सीमा बदलल्या, म्हणजेच युरोपमध्ये आणि आउटसाइड वर्ल्ड मध्ये जरासे चेंजेस झाले. ओके, आणि जे काही टोटल त्यावेळेचं जे युरोप होतं ते कोलॅप्स होऊन एक नवीन पद्धतीचं टेरिटोरी, वेगवेगळे देश तेथे अस्तित्वात आले. मेनी युरोपियन कंट्रीज हॅड देअर कॉलनीज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ आफ्रिका अँड आशिया. आता तुम्हाला वसाहतवाद माहितच असेल, म्हणजेच कॉलनीज. ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्तुगीज, डच. ओके, हे जे काही युरोपियन कंट्री होत्या, यांच्या आशिया आणि आफ्रिका हे जे काही कॉन्टिनेंट आहे, खंड आहे, तर या ठिकाणी कॉलनीज होत्या, वसाहती होत्या. आता भारतात कोणाची वसाहत होती? ब्रिटनची. ओके, आपल्यावर इंग्रजांचं शासन होतं. पुन्हा गोव्यामध्ये पोर्तुगीज होते, काही काळ भारतामध्ये फ्रेंच पण होते. ओके, तर ह्या ज्या काही कॉलनी होत्या ह्या मुख्यत्वे आफ्रिका आणि आशिया या खंडामध्ये होत्या. मुवमेंट्स फॉर इंडिपेंडन्स स्टार्टेड इन दिस कॉलनीज. मग काय झालं की जे कॉलनी आहेत या ठिकाणी पण आम्हाला स्वातंत्र्य मिळावं, आम्हाला इंडिपेंडन्स मिळावं, यासाठी मुवमेंट चालू झाले, चळवळी चालू झाल्या. कारण लोकांना काय वाटलं, समजा इंडियामध्येच ही गोष्ट सुरू झाली होती. जेव्हा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1919 मध्ये जेव्हा संपलं, तर त्या आसपास भारतातील जे काही क्रांतिकारी होते, ओके, जे काही फ्रीडम फायटर होते, त्यांना काय वाटलं की आता ब्रिटन वीक झालाय, की कारण ब्रिटनला जर्मनीमध्ये जे काही युद्ध लढावं लागलं युरोपमध्ये, त्यामुळे वीक झाला आणि आपण आता लढून त्यांच्याकडून आपला इंडिपेंडन्स हिरावून घेऊ शकतो किंवा मागून घेऊ शकतो. त्यामुळे काय झालं, भारतातही चळवळी चालू झाल्या फॉर द इंडिपेंडन्स अगेन्स्ट ब्रिटिशर्स. तसंच इतर देशांमध्ये पण, सपोज आफ्रिकेमध्ये पण इंग्रजांविरुद्ध किंवा मग फ्रेंच असतील ज्यांच्या वसाहती होत्या, ओके, तर त्यांच्या विरुद्ध इंडिपेंडन्सच्या मुवमेंट सुरू झाल्या. These movements challenged the hegemony of the European nations. मग काय झालं, ही जे काही युरोपियन नेशन्स होते यांची जी काही मक्तेदारी होती, ओके, जी काही हेजेमनी होती वर्ल्ड मध्ये, तर तिला धक्का बसला.
एक प्रकारे तिला आव्हान निर्माण झालं, कारण ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर वन मध्ये त्यांना बराच मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावं लागलं. आता आपले जे काही वसाहती आहे त्यांच्या हिशोबाने तर तेथेही पण मोठ्या प्रमाणात इंडिपेंडन्सच्या मुवमेंट चालू झालं. यामुळे युरोपियन लोकांची जी काही हेजेमनी आहे, ओके, हेजेमनी, तर त्याला एक चॅलेंज निर्माण झालं. लीग ऑफ नेशन्स वॉज एस्टॅब्लिश्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू एस्टॅब्लिश पीस. तर आपल्याला माहितच आहे हे जे काही लीग ऑफ नेशन कशासाठी स्थापन झालं, तर जगात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी. बट इट डिड नॉट सक्सीड ऍट प्रिव्हेंटिंग वॉर. परंतु काय झालं, याची जी काही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती टू अवॉइड द वॉर, टू प्रिव्हेंट द वॉर, ही काही फुलफिल झाली नाही. जरी ही लीग ऑफ नेशन स्थापन झालं तरीही जगात पुढे युद्ध होतच राहिले. ऑटोक्रॅटिक रेजिम्स केम अप इन जर्मनी, इटली, स्पेन अँड अदर कंट्रीज. म्हणजे काय, हे जे काही ऑटोक्रॅटिक रिजिम्स आहे, म्हणजे आपण म्हणूयात हे फॅसिस किंवा नाझी जे काही जर्मनीमध्ये झालं, पुन्हा इटलीमध्ये जे काही फॅसिझमचा उदय झाला, ओके, मुसोलिनी वगैरे, या प्रकारे जे काही ऑटोक्रॅटिक रिजिम वाले जे काही साम्राज्य आहेत ते जर्मनी, इटली, स्पेन मध्ये उदयास आले. ऑल दिस डेव्हलपमेंट्स कल्मिनेटेड इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर. या सगळ्या गोष्टींची अनुभूती कशात झाली, सेकंड वर्ल्ड वॉर मध्ये. कारण हे जे वेगवेगळ्या प्रकारचा संघर्ष पहिल्या महायुद्धानंतर जगभरात सुरू झाला, जर्मनी झाला, युरोपमध्ये झाला, तर त्याची फायनली त्याची आपण म्हणूयात प्रचिती ही सेकंड वर्ल्ड वॉर मध्ये झाली. ओके, सो फ्रेंड्स, हिअर इज वन पिक्चर गिवन इंडियन सोल्जर्स ऑन द बॅटल फील्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ओके, पहिल्या महायुद्धामध्ये इंग्रजांच्या बाजूने भारतातील पण सैनिक लढले होते. So friends, is everything all right? Okay, any problem? So that I can clear it. Okay. Thank you. So let's continue. Okay, here is one box given here. Think and write. The autocratic dictatorial regime of Hitler came up in Germany. म्हणजे जर्मनीमध्ये हिटलरचा उदय झाला, त्याची जी काही डिक्टेटरशिप झाली आपण म्हणूयात, तर त्याबद्दल त्यांनी लिहिलं इथं. What would have happened had the democratic traditions been strong in the Germany? What precautions should we take in order to prevent the rise of autocratic regimes? म्हणजे काय, मुख्यत्वे त्यांनी काय दिलंय की दुसरं वर्ल्ड वॉर हे मुख्यत्वे जर्मनीत जे काही नाझी पक्षाचा उदय झाला, त्यात हिटलरची सत्ता आली, ओके, तर हिटलरमुळे झालं, हिटलरशाही आपण त्याला म्हणतो. तर हिटलरशाही जर नसती आली आणि तेथे लोकशाही असती तर काय फरक पडला असता, दुसरं महायुद्ध झालं असतं की नाही, अशा प्रकारे त्यांनी विचार करायला लावला तुम्हाला. आणि त्यांनी आणखी एक गोष्ट विचारली की जर देशामध्ये जगात लोकशाही जर ठेवायची असेल तर त्यासाठी कोणकोणत्या काळजी प्रिकॉशन आपण घेतल्या पाहिजे. जसं काही नाझीचा किंवा हिटलरशाहीचा उदय झाला, तो उदय जगभरात होऊ नये, तर आपण कोणकोणत्या काळजी घेऊ शकतो त्या देशाचे नागरिक, ही गोष्ट तुम्हाला विचारली आहे. ओके, तर तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारची काळजी घेऊ शकता की नागरिक सुजाण झाले पाहिजे. ओके, भारतात निवडणुका किंवा जगात व्यवस्थित होत आहे की नाही यावर नागरिकांचा पण कंट्रोल असलं पाहिजे. ओके. Okay, here is the Second World War. The Second World War was fought between 1939 and 1945. Okay, आता पहिलं महायुद्ध तर संपलं. आता हे आहे सेकंड वर्ल्ड वॉर. हे कधी झालं, 1939 टू 1945. आता हे तुम्ही सर्व अभ्यास केलेला आहे ऑलरेडी. ओके, तुमच्या हिस्ट्रीच्या अगोदरच्या जे काही 8वी पर्यंतचा इतिहास आहे त्यामध्ये तुमच्या ह्या सर्व गोष्टी कव्हर झालेल्या आहेत. इट प्रूव्ड टू बी वॉर फार मोर डिस्ट्रक्टिव्ह दॅन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ओके, तर मित्रांनो, हे जे काही दुसरं वर्ल्ड वॉर झालं हे अत्यंत विध्वंसक झालं, अत्यंत डिस्ट्रक्शन त्यामुळे जगभरात झालं. बरेचसे नेशन त्यामध्ये बेचिराग झाले, सगळ्या देशांच्या अर्थव्यवस्था डबघाईला आल्या. ओके, नॉट ओनली was it more widespread compared to the first world war, but also more advanced technology was employed in this war. म्हणजे काय, हे महायुद्ध, दुसरं महायुद्ध फक्त पूर्ण जगभरातच नव्हतं पसरलं, तर काय, तर यामध्ये अत्यंत ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजीचा प्रयोग करण्यात आला, प्रगत टेक्नॉलॉजीचा, तंत्रज्ञानाचा प्रयोग करण्यात आला की जेणेकरून समोरच्या लोकांची किंवा समोरच्या शत्रू राष्ट्राची जास्तीत जास्त हानी होईल, वित्त हानी, जीवित हानी. ओके, तर त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात टेक्नॉलॉजीचा यूज करण्यात आला.
countries which took part in the Second World War once again faced a situation of economic crisis. म्हणजे काय, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नंतरच संपूर्ण देशांच्या जे काही इन्व्हॉल्व होते देश ते त्यांच्या अर्थव्यवस्था डबघाईला आल्या, परंतु त्यानंतर त्या सावरल्या आणि पुन्हा दुसऱ्या महायुद्धात जी काही प्रचंड मोठ्या प्रमाणात हानी झाली, तर त्यामध्ये पुन्हा एक इकॉनॉमिक क्रायसिस जगभरात त्या कंट्रीमध्ये आलं. ओके, आर्थिक महासंकट त्यावेळी आलं, कारण या महायुद्धामध्ये जरी कोणी देश जर जिंकले, जे जे जिंकले असतील किंवा जे हरले असतील, तरी दोघांचाही सेम प्रमाणात नुकसान झालं होतं. ओके, so here is the work for you. Let's write. The Second World War was fought between 1939 and 1945. What events were unfolding in India during this period? What was the effect of the Second World War on India? Okay. तर मित्रांनो, मुख्यत्वे आता ही गोष्ट सांगायला गेलं तर भारताला जे काही स्वातंत्र्य मिळाले, तर त्यामध्ये दुसऱ्या महायुद्धाचा प्रचंड मोठा हात आहे. जरी आपण म्हटलं की महात्मा गांधींनी चळवळी केल्या, महात्मा गांधींनी वेगवेगळ्या प्रकारचे आंदोलन केले, ओके, चले जावची चळवळ 1942 मध्ये आपण सुरू केली, पण तरीही दुसरं महायुद्ध हेच भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याचं मुख्य कारण आहे. कारण या काळात ऑलरेडी भारतात विरोध तर चालूच होता, परंतु इंग्रजांची जी काही ब्रिटनची अर्थव्यवस्था आहे ती पण डबघाईला आली. त्यामुळे त्यांना वाटलं की नाही, आता आपल्याला या ठिकाणी जास्त वेळ राज्य करणं शक्य नाही, आणि भारताची जी काही फौज होती तर त्या भारताच्या फौजेला सुद्धा त्यामध्ये पण विद्रोह माजू लागला. कारण इंग्रजांची जी काही फौज होती भारतात त्यामध्ये मुख्यत्वे 70-80% इंडियनच होते. मग यामध्ये या इंडियन लोकांमध्ये पण इंडिपेंडन्सची भावना वाढीस लागली. जे काही सैनिक होते, जे काही इंडियाची जी काही आर्मी होती ब्रिटिशकालीन, तर त्यामध्ये पण या गोष्टी वाढीस लागल्या की आम्हाला स्वातंत्र्य मिळालं पाहिजे. मग इंग्रजांना वाटलं नाही, आता काही शक्य नाही, आपल्याला यांना कशा तरी पद्धतीने कोणत्या तरी मार्गाने स्वातंत्र्य द्यावंच लागणार आहे. कारण इंग्रजांना एवढ्या गोष्टी सगळं सांभाळणं शक्य नव्हतं, कारण त्यांची स्वतःची अर्थव्यवस्था फार खिळखिळ झाली होती. आणि यासोबतच त्या काळात भारतात बऱ्याचशा गोष्टी चालू होत्या, तर तुम्ही त्या लिहू शकता, त्याबद्दल तुम्ही स्टडी करा. ओके, तर आपण बघूयात आता दुसऱ्या महायुद्धात कोणकोणत्या कंट्रीज अवेलेबल होत्या, ओके, इन्व्हॉल्व होत्या. फर्स्ट वन इज अलाइड पॉवर अँड सेकंड वन वॉज ऍक्सिस पॉवर. तर अलाइड पॉवर मध्ये कोण? ब्रिटन, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड, इंडिया, सोव्हिएत युनियन, चायना, अमेरिका. ओके, मित्र राष्ट्र, शत्रू राष्ट्र. ऍक्सिस पॉवर्स मध्ये कोण? जर्मनी, जपान आणि इटली. तर मित्रांनो, मुख्यत्वे दुसरं जे काही महायुद्ध झालं त्यात सगळ्यात अग्रेसर कोण होतं माहिती का? जर्मनी, जपान आणि इटली. ओके, पार अमेरिका ऍटॉम बॉम्ब एक्सप्लोड करेपर्यंत जपान हार मानायला त्यावेळी तयार नव्हता. ओके, तर जपान आपल्याला एवढा छोटा दिसतोय, परंतु वर्ल्ड वॉर मध्ये त्याचं प्रचंड मोठं हात आहे, किंवा योगदान म्हणण्यापेक्षा त्यात इन्व्हॉल्व मोठ्या प्रमाणात होता. ओके, तर मित्रांनो, या गोष्टी होत्या अलाइड पॉवर आणि ऍक्सिस पॉवर्स. मुख्यत्वे अलाइड पॉवर आणि ऍक्सिस पॉवर या पहिल्या महायुद्धात पण सारख्याच होत्या. ओके, अमेरिका played a major role in the Second World War. It had manufactured nuclear weapons. In order to end the World War, it dropped 2 nuclear weapons on 2 cities of the Japan, that is Hiroshima and Nagasaki. तर मित्रांनो, तुम्हाला सर्वांना माहितच असेल, अमेरिकेच्या भूमीवर कधी युद्ध झालं नाही, परंतु अमेरिकेने जे काही दुसरा महायुद्ध झालं त्यामध्ये एक महत्वाची भूमिका, निर्णायक भूमिका उठवली. ओके, तर अमेरिकेने त्याच काळामध्ये काय केलं, ती न्यूक्लिअर वर्ल्ड जे काही न्यूक्लिअर वेपन्स आहे हे जगभरात सर्वप्रथम अमेरिकेने डेव्हलप केले. ओके, आणि अमेरिकेने काय केले, जे काही युद्ध आहे ते थांबवण्यासाठी जपानच्या 2 शहरांवर 6 व 9 ऑगस्ट रोजी हिरोशिमा, नागासाकी यावर 2 अणुबॉम्ब टाकले किंवा एक्सप्लोड केले. The Second World War ended with the defeat of Germany in Europe and of Japan in Asia. मग दुसरं महायुद्ध कसं संपलं? दुसऱ्या महायुद्धामध्ये जर्मनीचा युरोपमध्ये पराभव झाला आणि जपानचा आशियामध्ये पराभव झाला. अशा पद्धतीने दुसरं महायुद्ध संपलं. Among the many events that took place in the world after the Second World War was beginning of the Cold War. काय झालं? जेव्हा दुसरं महायुद्ध संपलं त्यानंतर एक नवीन सुरुवात झाली, नवीन युद्धाची. त्या युद्धाचं नाव काय? इट वॉज नॉट डायरेक्ट युद्ध और डायरेक्ट वॉर, इट वॉज कोल्ड वॉर. ओके, शीतयुद्ध असं म्हटलं जातं त्याला मराठीमध्ये.
1945 to 1991 इज अ लॉंग पिरियड ऑफ द कोल्ड वॉर. म्हणजे काय, हे जे कोल्ड वॉर आहे हे फार मोठ्या किंवा फार काळापर्यंत पिरियड पर्यंत चालत. कधीपासून, जसं दुसरं महायुद्ध संपलं तसं ते कोल्ड वॉर सुरू झालं. कधी, 1945 टू 1991. 1991 मध्ये काय झालं, जे काय सोव्हिएत युनियन होतं, आजचं रशिया आहे, ओके, याचं डिसइंटिग्रेशन झालं आणि वेगवेगळे देश तयार झाले. मग कोल्ड वॉर संपलं. कारण कोल्ड वॉर मुख्यतः दोनच कंट्रीमध्ये होतं, एक अमेरिका आणि एक USSR, म्हणजेच सोव्हिएत युनियन. ओके, सो लेट्स टेक स्टॉक ऑफ फ्यू चेंजेस इन दिस पिरियड. मग या काळामध्ये हे कोल्ड वॉर कसं होतं, काय होतं, आपण बघूयात. सो फ्रेंड्स, जे ऍक्च्युली अलाइड पॉवर्स आणि ऍक्सिस पॉवर असं काही स्पेसिफिक त्याला नाव नाही किंवा स्पेसिफिक काही मतलब नाही, ओके. परंतु अलाइड म्हणजे एक प्रकारचा ग्रुप आपण म्हणूयात. एका ग्रुपला नाव दिलं अलाइड आणि एका ग्रुपला नाव दिलं ऍक्सिस पॉवर्स. आता अलाइड पॉवर मध्ये काही कंट्री होत्या, ओके, तर त्यांना अलाइड म्हटलं गेलं. आणि जे काही ऍक्सिस पॉवर होता, ओके, तर त्यांना ऍक्सिस म्हटलं गेलं. कारण ऍक्सिस पॉवर ह्या ज्या होत्या ह्या मुख्यत्वे जवळ होत्या, आणि ज्या काही अलाइड पॉवर होत्या, ओके, त्या थोड्याशा बरेचसे त्यात कलेकडेचे त्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह होते. ओके, म्हणजे असं स्पेसिफिक त्यामध्ये काही मिनिंग नाही. ओके, थोडक्यात दोन ग्रुप म्हणण्यापेक्षा त्यांनी दोन नावं दिले. ओके, सो तर मित्रांनो, आपण बघूयात कोल्ड वॉर मध्ये काय झालं. अमेरिका अँड द सोव्हिएत युनियन, who were allies in the Second World War, become competitors as soon as the World War got over. म्हणजे काय झालं, अमेरिका आणि जो काही आपण रशिया म्हणतो किंवा त्याला USSR म्हणायचे, सोव्हिएत युनियन, हे दुसऱ्या महायुद्धात एका बाजूने लढत होते, जर्मनी विरुद्ध, इटली विरुद्ध, ओके, जपान विरुद्ध, हे सर्वजण एकत्र लढत होते. परंतु जसं कोल्ड वॉर संपलं, वर्ल्ड वॉर संपलं सेकंड, तसं अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन एकमेकांचे स्पर्धक झाले. ते एकमेकांशी स्पर्धा करू लागले. स्पर्धा कसली, टेक्नॉलॉजिकल, इकॉनॉमिकल, कोण किती जास्त डिस्ट्रक्टिव्ह वेपन्स बनवतंय. याने डिस्ट्रक्टिव्ह वेपन्स बनवले की त्याने त्याच्यापेक्षा आणखी जास्त डिस्ट्रक्टिव्ह वेपन बनवायचे. याने स्पेस मध्ये हा सॅटेलाइट लॉन्च केला, त्यांनी लगेच सायंटिस्ट किंवा ऍस्ट्रोनॉट स्पेस मध्ये नेले. मग या कोल्ड वॉर मध्ये स्पेस रेस मधून सुरू झाले एक, ओके, अवकाश स्पर्धा पण चालू झाली. तर ते आपण हळूहळू बघूयात. ओके, द कोऑपरेशन बिटवीन देम गेव वे टू रायव्हलरी. दिस रायव्हलरी occupied a period of 40 to 45 years of international politics. तर काय मित्रांनो, ते जे काही दोन देश आहे, ओके, सोव्हिएत युनियन आणि अमेरिका, हे उघड उघड काही गोष्टी करत नव्हते. तर ते एकमेकांचे रायव्हल झाले, एकमेकांचे स्पर्धक झाले. ओके, तर ही रायव्हली किती दिवस चालली, जवळपास 40 ते 45 वर्ष झाली. ओके, इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स मध्ये, आंतरराष्ट्रीय राजनीतीमध्ये, राजकारणामध्ये हे जे काही कोल्ड वॉर आहे, हे जे काही रायव्हली आहे आपण म्हणूयात, जी काही स्पर्धा आहे त्यांच्यातली कॉम्पिटिशन, ही जवळपास 40 ते 45 वर्ष झाली. देर वॉज नो ओपन वॉर बिटवीन दिस टू कंट्रीज, बट देर वॉज सच अ टेन्शन इन देअर रिलेशन्स. या दोन देशांमध्ये असं काही डायरेक्ट प्रत्यक्ष युद्ध झालं नाही, परंतु राजनीतीच्या पद्धतीने पॉलिटिक्स त्यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात झालं. ओके, एकमेकांवर कुरघोडी मोठ्या प्रमाणात झाली. त्यांच्यामध्ये, त्यांच्या रिलेशन मध्ये कंटिन्युअस एक टेन्शन होत. दॅट इट सीम्ड दॅट वॉर वुड इरप्ट एनी टाइम. म्हणजे त्यांच्यातली जी काही स्पर्धा आहे, जी काही कॉम्पिटिशन आहे, जी काही रायव्हली आहे, ती इतक्या इकोपाला गेली, इतक्या टोकाला गेली, ऍट द एक्स्ट्रीम एंड गेली, की जगात कधीही या दोघांमध्ये युद्ध सुरू होईल अशा पद्धतीची स्थिती त्या काळ जगात निर्माण झाली होती. म्हणजे त्यांच्यातले टेन्शन कधी प्रमाणात इतके वाढायचे की जगात लगेच असं लोकांना वाटायचं की आता यांच्यात कधीही युद्ध सुरू होऊ शकतं, भयानक. ओके, द कन्सेप्ट ऑफ कोल्ड वॉर was used to describe the condition where there is no actual war, but there are such tensions in the circumstances that they may be responsible to cause war. म्हणजे काय, कोल्ड वॉर हे अशी एक कन्सेप्ट आहे, एक संकल्पना आहे. म्हणजे काय, कोल्ड वॉर म्हणजे काय, ऍक्च्युली थंड किंवा शीतयुद्ध असं नाही. तर त्याला ऍक्च्युअल वॉर तर झालं नाही, परंतु त्यांच्यातली जी काही कॉम्पिटिशन आहे, जी काही त्यांच्यातलं टेन्शन आहे, ते प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आहे.
की कोणत्याही वेळेला युद्ध सुरू होऊ शकतं दोघांमध्ये, अशा पद्धतीची जी काही सिच्युएशन आहे तर तिला एक्सप्रेस करण्यासाठी, तिला एक्सप्लेन करण्यासाठी एक कन्सेप्ट काढली त्यांनी, तिला नाव दिलं कोल्ड वॉर. ओके. इन दिस पिरियड America was already a superpower, but the Soviet Union also tried to become a superpower by making nuclear weapons and by increasing its military might. म्हणजे काय, तर अमेरिका ऑलरेडी सुपर पॉवर होताच, परंतु सोव्हिएत युनियनने पण काय केलं, स्वतःचे पण न्यूक्लिअर वेपन्स डेव्हलप केले, स्वतःची पण मिलिटरी पॉवर एवढी वाढवली की अमेरिकेला पण त्यांची भीती वाटत होती. ऍक्च्युली अमेरिकेला पण, अमेरिका सुद्धा रशियाला घाबरत होता, कारण रशिया सुद्धा त्या काळातला एक सुपर पॉवर होता. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये एक प्रकारचं टेन्शन कंटिन्युअस असते. रशियाने त्यांची पण पॉवर वाढवली, रशियाकडे जगातले सगळ्यात जास्त न्यूक्लिअर वेपन्स आज सुद्धा आहे. ओके. आणि अमेरिकेपेक्षा आजही रशियाकडे सगळ्यात जास्त न्यूक्लिअर वेपन्स आहे. The struggle of power, arm race, differences in ideologies, attitude of checkmaking each other by strategic and counter strategies give rise to the Cold War. म्हणजे काय झालं, स्ट्रगल फॉर पॉवर म्हणजे जगात आपण म्हणतो ना, प्रत्येकाला प्रतिष्ठा हवी असते. आता अमेरिकेला काय होतं, आम्ही जगातले सर्वश्रेष्ठ आहोत, आम्ही जगातले युनिक आहोत, आम्ही जगातले सर्व पॉवरफुल आहोत. अशा पद्धतीच त्यावेळी रशियाला पण वाटत, सोव्हिएत युनियनला पण वाटायचं की नाही, आमच्या जगात नाणं आमचं चाललं पाहिजे, आमचंच नाणं खरं आहे, आम्हीच सगळ्यात जास्त स्ट्रॉंग आहे, मिलिटरीली इकॉनॉमिकली आम्ही स्ट्रॉंग आहे जगात, आमचंच पण शब्दाला किंमत मिळाली पाहिजे. अशा पद्धतीचे जे काही स्ट्रगल आहे पॉवरचा, ओके, तो त्यांच्यामध्ये सुरू झाला. पुन्हा आर्म रेस. आर्म रेस म्हणजे काय, वेगवेगळ्या प्रकारचे वेपन्स, मिसाईल्स, बॉम्ब्स डेव्हलप करणं, वेगवेगळ्या प्रकारच्या टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करणं, जेणेकरून आपण समोरच्या जे काही आपला रायव्हल आहे, सपोज अमेरिका आहे, तर तिला आपण मात देऊ शकू उद्या युद्ध झालं तर. अशा प्रकारची जी काही आर्म रेस आहे, ओके, तर ही त्यांच्यामध्ये सुरू झाली. डिफरन्सेस इन आयडिओलॉजीज म्हणजे कसं, सोव्हिएत युनियन मध्ये कम्युनिस्ट शासन होतं, जसं आज चायनामध्ये आहे. ओके. आणि अमेरिकेमध्ये डेमोक्रेसी होती, तर त्यांच्या आयडिओलॉजी मध्ये जो डिफरन्स आहे त्यामध्ये पण त्यांच्यामध्ये टेन्शन येत असते. दोन देशांच्या रिलेशन मध्ये जे काही टेन्शन आहे ते वाढत असते. ऍटिट्यूड ऑफ चेक मेकिंग इच अदर बाय स्ट्रॅटेजीज म्हणजे काय, वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्ट्रॅटेजी वापरून समोरच्याला चेकमेट करणं. ओके. समोरच्यानं जर एखादा न्यूक्लिअर वेपन डेव्हलप केलं तर आपण त्याच्यापेक्षा दुप्पट पॉवरचं न्यूक्लिअर वेपन डेव्हलप करायचं. अशा पद्धतीचे ऍटिट्यूड, चेकमेक करण्याचा ऍटिट्यूड दोन्ही कंट्रीज मध्ये होता, सोव्हिएत युनियन आणि युएसए म्हणजेच अमेरिका. आणि त्यांच्यातले जे काही काउंटर स्ट्रॅटेजीज, यामुळे काय झालं, कोल्ड वॉरला सुरुवात झाली. तर या सर्व गोष्टी आहेत, यालाच ऍक्च्युली कोल्ड वॉर म्हणतात. हे जे काही त्यांच्यामधलं स्ट्रगल आहे, यांच्यातलं जे काही आर्म रेस आहे, यांच्यातलं डिफरन्स आहे, तर हा एक प्रकारे वॉर चाललं होतं त्यांच्यामध्ये, परंतु हे ऍक्च्युअल नव्हतं, त्यामुळे त्याला कोल्ड वॉर अशी कन्सेप्ट दिली जाते. So friends, I hope you have understood this topic. That is, what is the actual Cold War situation. So do you have any doubt in that, or any network issue for anybody? Okay, no problem na. Okay, so let's take friends, effects of the Cold War. हे जे शीतयुद्ध चाललं, जे काही कोल्ड वॉर चाललं, याचे परिणाम काय झाले जगावर, ओके, बघूयात आपण. तर मित्रांनो, एक गोष्ट तुम्हाला सांगायची की जगात आपण म्हणतो की जगात प्रचंड प्रगती झाली, टेक्नॉलॉजी मध्ये जगातली सगळ्यात जास्त प्रगती झाली. तर जगातली जी काही प्रगती झाली टेक्नॉलॉजी मध्ये, ते सगळ्यात जास्त प्रगती ही कोल्ड वॉर मध्ये झाली. जगाचे तुम्ही आजही जे काही तुम्ही ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी बघता, तुम्ही मोबाईल बघता, तुम्ही कम्प्युटर बघता, ओके, तुम्ही वेगळ्या कॉम्प्लिकेटेड मशिनरी बघता, तर सगळ्यात प्रथम या सगळ्या गोष्टींचा शोध, या सगळ्या गोष्टींचा, या टेक्नॉलॉजीचा जो काही शोध आहे, हा प्रत्यक्ष कोल्ड वॉर मध्ये लावण्यात आला. आणि तो कशासाठी, तर समोरच्या कंट्रीपेक्षा, आपल्या इनेमी कंट्रीपेक्षा आपण कसं वरचढ राहील तर हे ठरवण्यासाठी, हे आपल्याला एक्वायर करण्यासाठी, हे प्राप्त करण्यासाठी युएसएसआर जे काही सोव्हिएत युनियन आहे त्यांनी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात टेक्नॉलॉजी खर्च केला, अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणात टेक्नॉलॉजी खर्च केला, आणि प्रथम या सर्व टेक्नॉलॉजीचा उपयोग मिलिटरी मध्ये झाला, आर्म रेस मध्ये झाला, वेपन्स मध्ये झाला, आणि मग हे आपल्याला सिव्हिल सेक्टर मध्ये आलं, म्हणजे हे समाजामध्ये त्याचा युज करण्यात आला. ओके. तर मित्रांनो, आपण कोल्ड वॉरचे इफेक्ट बघूयात. क्रिएशन ऑफ मिलिटरी ऑर्गनायझेशन म्हणजे काय, मिलिटरी संघटना यांचा उदय, ओके, यांचं क्रिएशन
कोल्ड वॉर नंतर कोल्ड वॉर मध्ये चालू झालं. ओके, बघूयात आपण. ड्युरिंग द कोल्ड वॉर बोथ द सुपर पॉवर क्रिएटेड मिलिटरी ऑर्गनायझेशन. म्हणजे काय, आपल्याला माहिती कोल्ड वॉर मध्ये दोन कंट्री होते ऍक्च्युली, अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन. तर यांनी काय केलं, त्यांच्या गट तयार केला, त्यांचा ग्रुप केला आणि संघटना स्थापन केली. ओके, द रिस्पेक्टिव्ह पॉवर सुपर पॉवर्स टूक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिक्युरिटी ऑफ द कंट्रीज जॉईनिंग द मिलिटरी ऑर्गनायझेशन्स लेड बाय देम. म्हणजे काय, आता समजा तुमचं अमेरिकेचं आणि रशियाचं किंवा सोव्हिएत युनियनचं एकमेकांशी रिलेशन अत्यंत तणावपूर्ण आहे, त्यांच्यात कोल्ड वॉर चालू आहे. मग काय केलं, रशियाने काय केलं किंवा सोव्हिएत युनियनने काय केलं, त्याने वेगवेगळ्या कंट्रींचा ग्रुप बनवला की जे रशियाला मानतात, किंवा रशियाने सांगितलं की तुम्ही माझ्या बाजूला आले, माझ्या गटात जर आले, तुम्ही अमेरिकेला विरोध केला तर मी तुमच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेतो. तसंच अमेरिकेने काय केलं, अमेरिकेने काही देश त्यांच्या बाजूने वळवले की तुम्ही माझ्या ग्रुपमध्ये या. ओके, तुमच्या संरक्षणाची रक्षणाची जबाबदारी मी घेतो, किंवा आपण सर्वजण मिळून रशियाच्या अपोजिट लढू. ओके, अशा प्रकारचे ग्रुप, अशा प्रकारच्या ऑर्गनायझेशन जगात सुरू झाल्या. आता एक ऑर्गनायझेशन दिली इथं, नाटो. त्याचं लॉंग फॉर्म काय आहे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन, शॉर्ट फॉर्म असं म्हटलं जातं. NATO was a military organization under the dominance of America, while the Warsaw Pact was a military organization under the command of the Soviet Union. म्हणजे काय, जगात आजही दोन प्रकारच्या मिलिटरी संघटना आहे. फर्स्ट आहे नाटो, म्हणजे हे नाटो मध्ये जे देश आहे हे काय करणार, या नाटो मध्ये असणारे देश काय करणार, तर हे त्यांचं संरक्षण करणार सोव्हिएत युनियन विरुद्ध. हे काय करणार, टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करणार, वेगवेगळ्या प्रकारच्या अमेरिका. आणि मेन यामध्ये डॉमिनन्स कोणाचा होता, मेन लीडर कोण होते यामध्ये, तर मेन लीडर होते यात अमेरिका, कारण सुपर पॉवर अमेरिका होतं. मग अमेरिकेने काय केलं, युरोपमधील ज्या कंट्री आहे, जर्मनी झालं, सपोज जर्मनी, ब्रिटन, स्पेन झालं, टोटल युरोपियन युनियन, फ्रान्स झालं. ओके, या जे काही मेजर कंट्री आहेत, तर यांचा ग्रुप बनवला, त्याला नाटो नाव दिलं युरोपियन कंट्रीचा. आणि मग ह्या कंट्री काय करत असतात, या कंट्री सोव्हिएत युनियन विरुद्ध कोल्ड वॉर मध्ये सामील झाल्या अमेरिकेच्या बाजूने. तसंच मग सोव्हिएत युनियनने पण त्याचं एक ऑर्गनायझेशन बनवलं, त्याचं नाव होतं वर्सॉव पॅक्ट. ओके, तर यामध्ये डॉमिनन्स कोणाचा होता, सोव्हिएत युनियनचा. आता या वर्सॉव पॅक्ट यामध्ये पण वेगवेगळ्या कंट्रीज अवेलेबल होत्या, किंवा यामध्ये वेगवेगळ्या कंट्री इन्व्हॉल्व होत्या. त्या कोणाच्या बाजूने लढायच्या, त्या रशियाच्या बाजूने इन्व्हॉल्व होत्या. Okay, so this was the main effect of Cold War, that is the creation of military organization. So what is important in this topic, NATO organization is very important and Warsaw Pact is very important, so please keep in mind. Now the second effect is bipolarization of the world. म्हणजे काय, ध्रुवीकरण झालं जगाचं, दोन गटात जग विभागले गेलं, बायपोलराइज झाला. ओके, तर पहिला ग्रुप होता अमेरिकेच्या बाजूने आणि दुसरा ग्रुप होता सोव्हिएत युनियनच्या बाजूने. बघूयात आपण. ड्युरिंग द कोल्ड वॉर most countries of the world joined either of two super powers blocks. म्हणजे काय केलं, जगातील जे देश आहेत त्यांनी काय केलं, मुख्यतः एकतर अमेरिकेच्या बाजूने गेले किंवा एकतर रशियाच्या बाजूने गेले, म्हणजे सोव्हिएत युनियनच्या बाजूने गेले. म्हणजे थोडक्यात हे जे काही टू सुपर पॉवर होत्या त्यापैकी कोणत्या तरी एका सुपर पॉवरच्या बाजूने हे देश इन्व्हॉल्व्ह झाले. आता रशियाच्या बाजूने काय होतं, क्युबा ही एक कंट्री आहे. ओके, तुम्ही नाव ऐकलंय की नाही मला माहित नाही, तर क्युबा रशियाच्या बाजूने होता. ओके, पुन्हा समजा नॉर्थ कोरिया हा वर्सॉ पॅक्ट मध्ये होता, अशा पद्धतीने. ओके, तर हे बायपोलरायझेशन ऑफ द वर्ल्ड झालं. सच अ डिव्हिजन ऑफ द नेशन्स ऑफ द वर्ल्ड इन टू ग्रुप्स इज बायपोलरायझेशन. ओके, तर जगाचं हे जे काही दोन गोष्टींमध्ये विभाजन झालं, दोन प्रकारात विभाजन झालं, तर ह्यालाच बायपोलरायझेशन असं म्हटलं जातं. द स्कोप ऑफ द कोल्ड वॉर इन्क्रीज्ड ड्यू टू दिस. मग यामुळे काय झालं, ऑलरेडी दोघांमध्ये कोल्ड वॉर चालू होतं, परंतु जगच यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह झालं, पूर्ण जगच यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह झालं कोल्ड वॉर मध्ये. म्हणजे कसं, अमेरिकेच्या बाजूने निम्मे देश आले असं म्हणूयात, निम्मे देश रशियाच्या बाजूने. मग काय झालं, हे एकमेकांना हेल्प करायचे. ओके, तर यामुळे पूर्ण जगातच असं समजा की कोल्ड वॉर चालू झालं, आणि जे काही कोल्ड वॉरचं टेन्शन आहे ते पूर्ण जगभरात पसरलं. द स्पियर ऑफ द टेन्शन स्प्रेड.
So friends, are you able to connect the points? That is how World War happened. What are the different events happened after that? Okay, how the world get polarized because of these two superpowers. Okay, thank you. You are understanding it. Okay. Okay, so the next effect is arm race. पहिला काय बघितलं आपण क्रिएशन ऑफ मिलिटरी ऑर्गनायझेशन सेकंड बघितलं बायपोलरायझेशन ऑफ द वर्ल्ड थर्ड इज आर्म रेस म्हणजे काय ही शस्त्र स्पर्धा आपण म्हणतो याला शस्त्र स्पर्धा ओके शस्त्र स्पर्धा जगात सुरू झाली द सुपर पॉवर स्टार्टेड प्रोड्युसिंग आर्म्स ऑन द लार्ज स्केल टू आउट स्मार्ट इच अदर म्हणजे काय हे जे काही दोन सुपर पॉवर होते यांनी काय केलं एकमेकांना चेकमेट करण्यासाठी एकमेकांना आउटस्मार्ट करण्यासाठी एकमेकांना आउट नंबर करण्यासाठी यांनी मोठ्या प्रमाणात लार्ज स्केल मध्ये बल्क क्वांटिटी मध्ये वेपन्स आर्म्स मॅन्युफॅक्चर करणं प्रोड्यूस करणं सुरू केलं देअर स्टार्टेड अ रायव्हली टू मेक मोर अँड मोर डिस्ट्रक्टिव्ह वेपन्स अँड टू एक्वायर द टेक्नॉलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द सेम म्हणजे काय मी तुम्हाला आताच सांगितलं त्यांनी काय केलं दे स्टार्टेड टू मेक मोर अँड मोर डिस्ट्रक्टिव्ह वेपन्स त्यांनी मोठ्या प्रमाणात विध्वंसक वेपन्स शस्त्र बनवण्यास सुरुवात केली आणि मग हे विध्वंसक शस्त्र बनवण्यासाठी जे काही टेक्नॉलॉजी असते तर ती टेक्नॉलॉजी पण डेव्हलप करण्यास सुरुवात केली बट सून both the superpowers realized that the arm race may endanger international peace मग काय आलं ह्या दोन्ही सुपर पॉवरच्या लक्षात आलं की ठीक आहे आपण एकमेकांविरुद्ध लढतोय परंतु यानं जग एक प्रकारे इंडेंजर झालंय म्हणजे जगात एक प्रकारे मोठ्या प्रमाणात संकट झालंय जगामध्ये एक प्रकारचा धोका निर्माण झालाय कारण या आर्म रेस मध्ये प्रचंड डिस्ट्रक्टिव्ह वेपन्स रशियाने तयार केले आणि अमेरिकेने पण तयार केले हे जे काही न्यूक्लिअर वेपन्स आहे प्रचंड विध्वंसक तर अमेरिकेने एक टेस्ट केली की लगेच रशिया 2-3 टेस्ट करायचा अमेरिकेने समजा कमी क्वालिटीची जर टेस्ट केली की कमी विध्वंसक तर रशिया लगेच त्याच्यापेक्षा जास्त सोव्हिएत युनियन मग सोव्हिएत युनियनने जर जास्त विध्वंसक किंवा डिस्ट्रक्टिव्ह वेपन बनवले तर अमेरिका त्यापेक्षा जास्त डिस्ट्रक्टिव्ह वेपन्स बनवायचं यामुळे काय झालं जगामध्ये एक प्रकारचा धोका निर्माण झाला ओके जगात धोका असा निर्माण झाला की ही जग जर युद्ध सुरू झालं तर दोघांकडेही संपूर्ण जग नष्ट करणारे वेपन्स आहेत त्यामुळे युद्ध करून उपयोग नाही कारण युद्धामध्ये समोरच्याचं जेवढं नुकसान आहे त्यापेक्षा स्वतःच किंवा अख्ख्या जगाचं नुकसान होणार आहे ओके त्यामुळे काय झालं त्यांच्यामध्ये एक रिअलायझेशन झालं एक अंडरस्टँडिंग झालं हेन्स efforts towards arm control and disarmament also happened during this period म्हणजे काय झालं दोन्ही सुपर पॉवरला कळून चुकलं की हे गोष्टी चुकीच्या आहे यामुळे जगात शांततेला धोका निर्माण झालाय जगात एक प्रकारे अशांतता निर्माण झाली मग त्यांनी काय केलं हे जे काही शस्त्र आहे ते सिस्टमॅटिकली कमी करायचं ठरवलं ओके पूर्वीच्या वेळी जगात जवळपास 50 ते 60 हजार न्यूक्लिअर वेपन्स होते अमेरिका आणि रशियाचे मिळून परंतु आता ते त्यांनी अंडरस्टँडिंग कमी करत आज जवळपास 10 ते 15 हजार न्यूक्लिअर वेपन्स जगभरात आहेत ओके सो दिस वॉज आर्म रेस सो नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ द कोल्ड वॉर is creation of regional organizations developing nations created regional organizations at the regional level in order to ensure mutual cooperation in the context of superpower rivalry okay rivalry म्हणजे काय झालं डेव्हलपिंग नेशन्स स्टार्टेड रिजनल ऑर्गनायझेशन्स ऍट द रिजनल लेवल इन ऑर्डर टू एन्श्योर म्युच्युअल कॉपरेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सुपर पॉवर रायव्हरी म्हणजे जे काही डेव्हलपिंग विकसित होणारे जे देश आहे तर त्यांनी काय केलं त्यांच्या लेवलला प्रादेशिक स्तरावर काही ऑर्गनायझेशन स्थापन केले आणि त्यांच्यामध्ये एक प्रकारचं म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग म्युच्युअल कोऑपरेशन म्हणजे सहकार्य करण्याचं ठरवलं जेणेकरून हे जे काही दोन सुपर पॉवर देश आहेत ओके तर या सुपर पॉवर देशांपासून अलिप्त राहायचं वगैरे वगैरे ओके जेणेकरून जगात शांततेला धोका निर्माण होणार नाही दे फेल्ट दॅट इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट वॉज मोर इम्पॉर्टंट त्यांच्या लक्षात आलं युद्धापेक्षा किंवा आर्म रेस करण्यापेक्षा आपली इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट आर्थिक विकास प्रचंड महत्वाचा आहे
ओके, असं त्यांच्या गोष्ट लक्षात आली. युरोपियन कंट्रीज केम टुगेदर अँड फॉर्म्ड द युरोपियन इकॉनॉमिक community, while the Southeast Asian countries, that is Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, Philippines, established the Association of Southeast Asian nations. That is, त्याला शॉर्ट फॉर्म मध्ये आशियन असं म्हटलं जातं. म्हणजे काय झालं मित्रांनो, युरोपमधील जे कंट्री लोकांच्या लक्षात आलं, जगातले जे काही देश आहे जे दोन गटात विभागले गेले होते, त्यांच्या एक गोष्ट लक्षात आली की हे युद्ध करून, हे कोल्ड वॉर करून, ही आर्म रेस करून काही उपयोग नाही. ओके, तर इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट झाली पाहिजे, आपल्या लोकांना मोठ्या प्रमाणात विकसित करण्यात आलं पाहिजे, डेव्हलप करण्यात आलं पाहिजे, ही गोष्ट त्यांच्या लक्षात आलं. मग त्यांनी काय केलं, रिजनल लेवलला त्यांच्या त्यांच्या लेवलवर आपण म्हणूयात बायलॅटरल अंडरस्टँडिंग, बायलॅटरल कॉपरेशन करण्याचं ठरवलं आणि त्यांनी वेगवेगळ्या संघटना स्थापन केल्या. तर युरोपियन युनियन असं म्हटलं जातं. युरोपियन युनियन मध्ये 27 कंट्री आहे, जवळपास 27-28. त्यात आता सध्या ब्रिटन त्यातून बाहेर आलाय, तो भाग वेगळा. परंतु या लोकांच्या लक्षात आलं की आपण एकत्र राहूनच काहीतरी विकास करू शकतो. मग त्यांनी युरोपियन युनियन तयार केली आणि तसंच आशिया खंडामध्ये पण जे काही आशियन नावाची एक संस्था, ऑर्गनायझेशन, असोसिएशन एस्टॅब्लिश करण्यात आली. त्यामध्ये कोणकोणत्या कंट्री होत्या, तर सिंगापूर, मलेशिया, थायलंड, इंडोनेशिया, ह्या ज्या काही साऊथ ईस्ट एशिया आहे. ओके, तर या कंट्रीने अशा प्रकारचे ऑर्गनायझेशन स्थापन झाले. सो दिस वॉज द इफेक्ट ऑफ कोल्ड वॉर. नाउ द नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ द कोल्ड वॉर इज नॉन अलाइनमेंट, म्हणजे अलगवादी गट किंवा अलिप्त आपण म्हणूयात त्याला, अलिप्त संघटना. इन द पिरियड ऑफ द कोल्ड वॉर, while the world was becoming bipolar, there were some countries which did not want to join the superpower rivalry. ओके, तर जरी आपण जग दोन गटात विभागले गेलं होतं, तरी त्यातील बऱ्याचशा देशांचं, त्यात असे काही देश होते की ज्यांचं म्हणणं होतं की आपण दोन्हीपैकी कोणत्याही गटाला समर्थन देता कामा नये. ओके, आपण ना सोव्हिएत युनियनच्या बाजूने जायचं, ना आपण अमेरिकेच्या बाजूने जायचं. ओके, मग त्यांनी ते नॉन अलाइनमेंट, कोणत्याही बाजूने आपण अलाइन व्हायचं नाही. थोडक्यात आपण ना अमेरिकेच्या बाजूने अलाइन व्हायचं, ना आपण सोव्हिएत युनियनच्या बाजूने अलाइन व्हायचं, म्हणून त्याला नॉन अलाइनमेंट असं म्हटलं जातं. मग such a nation decided to stay out of the cold war rivalry. मग त्यांनी ठरवलं या कोल्ड वॉर पासून, शीतयुद्धापासून आपण दूर राहायचं. Their policy is known as non-alignment. Non-alignment was the important moment during the Cold War. Okay, तर कोल्ड वॉर मध्ये नॉन अलाइनमेंट मुवमेंट किंवा नॉन अलाइनमेंट जे काही कंट्री होते हे फार महत्वाचे होते. तर मित्रांनो, भारताने पण कोणत्याही बाजूने जाण्यास नकार दिला. भारताने नॉन अलाइनमेंट जे काही नेशन्स आहेत तर त्यांच्यामध्ये जॉईन केलं. कारण भारताला एक विकास करायचा होता आणि भारताचं म्हणणं होतं की आम्ही नाही सोव्हिएत युनियनच्या बाजून जाणार, ना आम्ही अमेरिकेच्या बाजून जाणार, आमचे रिलेशन दोघांशीही चांगल्या प्रकारे राहणार. ओके, ओके, तर मित्रांनो, समजलं तुम्हाला आपण कव्हर केला तो टॉपिक, और हॅव यू एनी डाऊट इन दॅट? ओके, व्हेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. ओके मित्रांनो, आपण बघितलं नॉन कोल्ड वॉरचा इफेक्ट. आणखी एक नॉन अलाइनमेंट, नंतर नॉन अलाइड मुवमेंट म्हणून एक इफेक्ट आहे कोल्ड वॉरचा, आपण बघूयात. The Asian and African countries which became independent after the Second World War supported the idea of non-alignment. म्हणजे काय, ही जी काय नॉन अलाइनमेंटची आयडिया आहे ती मुख्यत्वे आशिया आणि आफ्रिका खंडातील देश आहे त्यांनी पुढे चालवली किंवा त्यांनी त्यामध्ये सपोर्ट करण्याचं ठरवलं. This movement started from 1961 under the leadership of India's Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, President of Yugoslavia Marshal Tito, President of Egypt Gamal Abdel Nasser, President of Indonesia Dr. Sukarno, and Prime Minister of Ghana Dr. Kwan Nkrumah. ओके, नक्रम. तर मित्रांनो, मग जगातील बरेचसे देश एकत्र आले, त्यांनी ठरवलं आपण कोणत्याही गटाला ऍड व्हायचं नाही, आपण कोणत्याही रायव्हलरीला ऍड व्हायचं नाही, कोणत्याही सुपर पॉवरला आपण सपोर्ट करायचं नाही, आपण आपलं सेपरेट अंडरस्टँडिंग ठेवायचं किंवा सेपरेट ग्रुप ठेवायचं, आणि त्याला नाव होतं नॉन अलाइनमेंट. ओके, त्याला म्हटलं जातं नॉन अलाइड मुवमेंट. आता यामध्ये मुख्य पुढाकार कोणाचा होता, तर आपले जे काही त्यावेळेचे प्राईम मिनिस्टर होते 1961 मधले पंडित जवाहरलाल नेहरू,
पुन्हा युगोस्लोव्हाकियाचे जे काही प्रेसिडेंट होते, इजिप्तचे प्रेसिडेंट होते. ओके, ह्या सर्व गोष्टी, हे सर्व देश नॉन अलाइन्ड मुवमेंट त्यांनी चालू केली आणि त्यामध्ये सामील होते. ओके, इव्हॅल्युएशन ऑफ द नॉन अलाइन्ड मुवमेंट. तर बघूया, हा एक इफेक्ट होता कोल्ड वॉर मुळे, इव्हॅल्युएशन ऑफ नॉन अलाइन्ड मुवमेंट. The non-aligned movement has opposed colonialism, imperialism and racism. म्हणजे काय, यांनी काय केलं, हे जे काही नॉन अलाइन्ड मुवमेंट होते, यामध्ये मुख्यतः कोणते देश होते नॉन अलाइन्ड मुवमेंट मध्ये, की ज्या देशांवर पूर्वीच्या काळी इंग्रजांचं, फ्रेंच लोकांचं, पोर्तुगीज लोकांचं, डच लोकांचं यांचं राज्य होतं, यांच्या कॉलनीज होत्या, वसाहतीचं होतं. मग यांनी काय केलं, ही नॉन अलाइन्ड मुवमेंट मधले जे देश आहे त्यांनी काय केलं, त्यांनी जे काही कोलोनियलिझम म्हणजे वसाहतकरण आहे त्याला विरोध केला. इम्पेरियलिझम म्हणजे जी काही राजेशाही आहे, घराणेशाही आहे, तिला विरोध केला. पुन्हा रेसिझम म्हणजे वर्णावरून लोकांवर जे काही भेदभाव होतो, जे काही डिस्क्रिशन होतं, ओके, त्याला यांनी अपोज केला. म्हणजे काय, यांना माहित होतं की एखाद्या देशावर दुसऱ्या देशाचं राज्य असलं तर त्या देशातील लोकांची परिस्थिती किती अवघड असते. कारण स्वतः आपण सुद्धा समजा इंडियाने पण भोगलं होतं बऱ्याचशा गोष्टी, इंग्रजांनी आपल्या सर्व देशाचा नाश केला आपण म्हणूयात. ओके, तर मग त्यांनी काय केलं, कॉलोनियलिझमला अपोज केला, राजेशाहीला अपोज केला, रेसिझमला अपोज केला. इट हॅज एनकरेज्ड द रिझोल्युशन ऑफ इंटरनॅशनल डिस्प्युट्स बाय पीसफुल मीन्स. मग यामुळे काय झालं, जगभरातले जे काही डिस्प्यूट होते, जे काही संघर्ष होते, वेगवेगळ्या ठिकाणी जे काही विवाद होते, ओके, तर हे विवाद शांततेच्या मार्गाने सोडवण्यात आले. इंडिया लेड दिस मुवमेंट अंडर द गायडन्स ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू. ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या गायडन्स मध्ये, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही चळवळ सुरू होती, नॉन अलाइन्ड मुवमेंट असं म्हटलं जातं. इंडिया कंटिन्यूड टू ऍक्टिव्हली सपोर्ट द मुवमेंट आफ्टरवर्ड्स एज वेल. म्हणजे काय, सुरुवातीच्या काळानंतरही नंतरच्या काळात भारताने ही चळवळ सुरू ठेवली, भारताने या चळवळीला सपोर्ट दिला. इव्हन आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर द इम्पॉर्टन्स ऑफ द मुवमेंट हॅज नॉट रिड्यूस. म्हणजे काय, इव्हन कोल्ड वॉर संपलं 1991 मध्ये, कारण 1991 मध्ये काय झालं, ज्या काही दोन सुपर पॉवर होत्या, अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन, तर त्यापैकी सोव्हिएत युनियनचे तुकडे झाले. म्हणजे काय झालं, सोव्हिएत युनियन मध्ये बरेचशा जे काही रिजन होते, प्रदेश होते, त्यांनी स्वतःच देश स्थापन केला. म्हणजे काय, रशिया, तुर्कस्तान, उझबेकिस्तान, मंगोलिया, ओके, या प्रकारचे देश पूर्वी सोव्हिएत युनियन मध्ये होते, आता ते स्वतंत्र आहेत. ओके, तर हे सर्व गोष्टी कधी झाल्या, 1991 मध्ये. मग त्यामुळे काय झालं, सोव्हिएत युनियनची ताकद कमी झाली. मग जगात उरलं कोण, जगात उरलं फक्त एकमेव सुपर पॉवर, अमेरिका. ओके, मग जरी ह्या सर्व गोष्टी झाल्या, कोल्ड वॉर एंड झालं 1991 मध्ये, तरीही ही जी काही नॉन अलाइड कंट्रीज होत्या, ओके, ही जी काही नॉन अलाइड मुवमेंट होती, त्यांचं महत्व आजही टिकून आहे. थोडक्यात त्यांचं इम्पॉर्टन्स अजूनही कमी झालेलं नाही. नॉन अलाइन्ड मुवमेंट इज बेस्ड ऑन इटर्नल प्रिन्सिपल ऑफ ह्युमॅनिझम, ग्लोबल पीस अँड इक्वलिटी. म्हणजे काय, ही जी काही नॉन अलाइन्ड मुवमेंट आहे, हिचं मुख्यत्व, जे काही प्रिन्सिपल आहे, जे काही तत्व आहे, ते काय होतं, मानवता, जागतिक शांतता आणि समता, समानता. थोडक्यात या आयडियोलॉजीवर, या प्रिन्सिपल्सवर हे जे काही नॉन अलाइन्ड मुवमेंट वर्क करत होती. इट हॅज इन्स्पायर्ड द लेस डेव्हलप कंट्रीज टू कम टुगेदर. यांनी काय केलं, जे काही जगातील कमी विकसित देश आहे किंवा अविकसित देश आहे, निमविकसित देश, यांना एकत्र येण्याचं यांनी एक प्रकारे इन्स्पायर केलं, एक प्रकारे त्यांना चालना दिली, एनकरेज केलं. इट हॅज एनकरेज द रिझोल्युशन ऑफ इंटरनॅशनल डिस्प्युट्स बाय पीसफुल मीन्स. जगभरातले जे काही डिस्प्युट्स आहे, जे काही संघर्ष आहे, जे काही विवाद आहे, तर ते पीसफुल मार्गाने सॉल्व्ह करणं, रिझॉल्व्ह करणं यामुळे शक्य झालं. By taking a firm stand on disarmament, fostering human rights, and non-aligned movement put forth the problems of poor, undeveloped countries firmly. ओके, म्हणजे काय, नॉन अलाइन्ड मुवमेंट मुळे जगात जे काही डिस्प्यूट आहे ते शांततेच्या मार्गाने सॉल्व्ह करण्याचं सुरू झालं, त्याला एक प्रकारे चालना मिळाली, त्याला एक प्रकारे एनकरेजमेंट मिळालं, इन्स्पिरेशन मिळालं. ओके, आणि त्यामध्ये काय काय कोणकोणत्या गोष्टी आल्या, अर्मामेंट्स, ओके, डिसअर्मामेंट्स म्हणजे निशस्त्रीकरण. जगातील देशामध्ये शस्त्रास्त्र स्पर्धा एका ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त वाढू नये, ओके,
पुन्हा ह्युमन राईट्स, मानवी हक्कांचं संरक्षण झालं पाहिजे, मानवी हक्क पायदळी तुडवले गेले नाही पाहिजे. या गोष्टींसाठी ही जी काही नॉन अलाइन्ड मुवमेंट आहे ही सुरू होती. ओके. पुन्हा जगातील लोकांचे जे काही गरिबीचे प्रॉब्लेम आहे, जे दारिद्र्याचे प्रॉब्लेम आहे, तर ते दूर करून त्या लोकांना, त्या देशांना डेव्हलप करणं हे सुद्धा हे जे काही प्रॉब्लेम आहे यांचं ठरण्यात मेन फर्मली ठामपणे यांचं हे असं मत होतं नॉन अलाइन्ड मुवमेंटचं, जे काही कंट्री होते त्यात त्यांचं. दिस मुवमेंट मेड अ डिमांड ऑफ न्यू इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक ऑर्डर. तर या मुवमेंटने एक प्रकारे एक मागणी केली कशाची, न्यू इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक ऑर्डर, त्याला न्यू असं म्हटलं जातं. समरायझिंग ब्रीफली, म्हणजे आपण थोडक्यात जर समरी किंवा सारांश बघितला तर द सिग्निफिकन्स ऑफ द नॉन अलाइन्ड मुवमेंट हॅज नॉट रिड्युस्ड इवन इफ द कोल्ड वॉर इज इवन ओव्हर. म्हणजे काय, कोल्ड वॉर जरी संपलंय तरी ही जी काही नॉन अलाइन्ड मुवमेंट आहे हिचं महत्व कमी झालं नाही. कारण आजही या ऑर्गनायझेशन किंवा ही जी काही नॉन अलाइन्ड मुवमेंट आहे, ओके, तर हे यांनी एक प्रकारचं व्यासपीठ दिलंय, एक प्रकारे यांनी इन्स्पिरेशन दिलं, एक प्रकारे यांनी डिस्प्यूट सॉल्व्ह करण्याचं जगाला एक प्रकारे मार्ग दाखवलाय. त्यामुळे यांचं महत्व आजही रिड्यूस होत नाहीये. It brought several new streams of economic and social changes into international politics. It gave these countries a confidence to assert themselves with self-respect in international politics. ओके. म्हणजे काय, या कंट्रीने त्यांना एक प्रकारे कॉन्फिडन्स दिला की जगभरामध्ये इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स मध्ये त्यांचं पण महत्व आहे, त्यांचं पण एक प्रकारे सेल्फ रिस्पेक्ट आहे. ओके. Okay, so friends, all these were the effects of the Cold War. So friends, have you any doubt in that? Hello. Okay, just now we have seen the effects of the Cold War. Cold War lasted for 45 years, almost 40 to 45 years. Okay, it started in 1945 after the end of the Second World War, and it lasts up to disintegration of the Soviet Union, right, in 1991. Okay, so friends, I think for today it's over. But before that, you have some work. Okay, you have to revise the topic thoroughly because I hope you have take the good rest in the holiday of the Diwali. Okay, now be cautious. Okay, be serious about the your study. So before that, if you have any doubt, please ask. Okay, so just in few minutes, we will see what we have seen for today. Okay, so friends, today we started from the First World War, countries involved in the First World War. After that, we have seen the Second World War. Okay, here is the political map of the world. We will see this in the next lecture. Okay, you just kindly go through it. This is the exercise for you. Okay, I will upload in the Google Classroom also. After that, we have seen the countries that were involved in the Second World War. After that, we have seen when the World War ended and start of the Cold War, why the Cold War started, what were the different things, what were the superpowers in that. Okay, and then we have seen the effects of the Cold War, that is the creation of military organization like NATO and Warsaw Pact. NATO was related to America and Warsaw Pact was related to Soviet Union. Then bipolarization of the world because of the Cold War. Then we have seen arm race, Shastrastra Sparda, okay, and the creation of regional organizations, non-aligned movement, evolution of the non-aligned movement. म्हणजे काय केलं आपण यामध्ये बघितलं की नॉन अलाइन मुवमेंट किती पद्धतीने सक्सेसफुल झाली किंवा त्यांचा वर्क कोणत्या टाइप्स होता आपण ते बघितलं. सो द रेस्ट ऑफ द टॉपिक दॅट इज end of the Cold War we will continue in the next lesson in the Saturday session. Okay, so before that go through the topic. Okay, I will give you exercise in the Google Classroom. Okay, so friends, is it all right for today?
Hello. Hello, am I audible, guys? Okay, friends, I think there is some problem because I'm not able to load. Okay, okay, okay. Okay, so friends, for today it is over. So good night to everyone and take care, study hard, and now you can leave for today. Goodbye to everyone.